کشمیر ڈیجیٹل کے پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان نوشین خواجہ اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں زاہد امین صاحب، جو کہ وزیر اعظم معائنہ کمیٹی کے چیئرمین رہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ مظفر آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی یعنی ڈیم کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے ایڈمنسٹریٹر میونسپل کارپوریشن مظفر آباد کے طور پر بھی سرو کیا ہے۔ تو زاہد امین صاحب سے آج ہم مظفر آباد شہر کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ زاہد امین صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ چھوٹا سا شہر ہے، چند کلومیٹرز پر پھیلا ہوا ہے، تو یہ مینج کیوں نہیں ہو پا رہا؟ یہاں پہ ٹریفک کے مسائل ہیں، سبزی منڈی کے ایشوز ہیں، اسی طرح جو ٹریفک کے مسائل ہیں وہ کنٹرول نہیں ہو رہے، تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ اس کی بڑی وجہ تو یہاں کی سیاسی قیادت ہے، اور جو ہماری سیاسی حکومتیں ہیں ان کے ہاں کبھی بھی ترجیحات نہیں رہی۔ آزاد کشمیر میں ایک ہی شہر ہے جو منظم انداز میں بنا، وہ بھی ہے، اس میں ہمارے پولیٹیکل لوگوں کا اور اپنے لوگوں کا کوئی عمل دخل نہیں۔ میرپور میری مراد ہے، جسے بعد میں ہم نے خراب کیا، اس کو بگاڑا۔ تو مظفر آباد تو زیر سے مختلف سیاسی جماعتوں، حکومتوں، قیادتوں، جو میری مراد جو وزیر اعظم یا صدر ہوتے ہیں، یہ ان کے تصورات ہوتے ہیں، ان کے نظریات ہوتے ہیں کہ ان کا کیپٹل کیسا ہونا چاہیے۔ بدقسمتی سے ہمیں کوئی ایسے ابھی تک نہیں توجہ مل سکی کہ جو چاہتی کہ آزاد کشمیر کا دارالحکومت کیسا ہو، نہ صرف دارالحکومت بلکہ آزاد کشمیر کے جو دو بڑے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں، راولا کوٹ اور میرپور، وہ کیسے ہوں۔ یہ کبھی بھی کسی لیڈرشپ نے، یہ صرف آتے ہیں، آپ نے دیکھا یہ ایک فوٹو سیشن کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، کوئی عملی کام نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، جگہ جگہ جو بسوں کے اڈے قائم ہیں، یہ کیوں سبزی منڈی کے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے ٹریفک کا مسئلہ بنتا ہے، تو یہ اس پہ کام کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیے، میں نے اسی لیے کہا نا، پولیٹیکل لوگ تو اس طرف سوچتے ہی نہیں۔ زلزلے کے بعد ملٹری معاملات کے ساتھ ان تھی، اور ایک ملٹری کا مانیٹرنگ سسٹم تھا۔ آپ جہاں بھی جائیے کینٹس میں دیکھتے ہیں، ان کا اپنا ایک خیال ہوتا ہے، تصور ہوتا ہے، نظریہ، اس کے مطابق وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں اپنے ایریا کو۔ تو وہ اس میں شریک تھے، اور انہوں نے مظفر آباد کا ایک ماسٹر پلان بنوایا، اور مظفر آباد کے اس ماسٹر پلان پہ عمل درآمد کے لیے جنرل پرویز مشرف مرحوم نے خود اپنے قلم سے سائن کیا چائنیز دو کمپنیوں کے ساتھ۔ وہ بدقسمتی سے سارا کام جو ہے دسمبر 2015 میں اس وقت کی پولیٹیکل گورنمنٹ نے وہ MCDP سے کہتے ہیں ختم کر دیا۔ اس میں ایک سبزی منڈی بھی تھی، تو وہ سبزی منڈی جب فاروق حیدر صاحب کا دور حکومت آیا اور میں معائنہ کمیشن کا چیئرمین ان کے ساتھ آیا، ان کی خواہش تھی، تو وہ سبزی منڈی پہ پھر اس اکارڈنگلی کام ہوا۔ وہ ایبٹ آباد روڈ پہ ہے، موری گوجرا میں اور چنگی کے قریب، اس پہ 2.5 کروڑ خرچ ہوا۔ پہلے وہاں چوہی لطیف اکبر صاحب کے دور میں انہوں نے زمین خرید کی تھی۔ فاروق حیدر صاحب کے دور میں 2.5 کروڑ سے ایک بہترین بلڈنگ کی ابتدا ہوئی۔ اس کے بعد جولائی 2021 کے بعد سے آپ دیکھ لیجئے 3.5 سال ہو گئے، 3 حکومتیں گئی ہیں، کسی کے پاس 2 کروڑ نہیں ہے۔ جب تک وہ بلڈنگ مکمل نہیں ہوتی، سبزی منڈی یہاں سے منتقل نہیں ہوتی، یہ مسئلہ وہاں پہ لوگوں کو ڈنڈے مارنے سے حل نہیں ہوتے۔ یہ بتائیے گا کہ یہاں پر جو پلازاز قائم کیے گئے ہیں ان کے سامنے پارکنگ نہیں ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک کے ایشوز آ رہے ہیں، تو یہ کس کی اجازت سے ہوتا ہے ایسی بلڈنگز قائم کرنا جہاں پہ پارکنگ کا کوئی سسٹم نہیں ہے؟ کون اجازت دیتا ہے اس کی؟ دیکھیے، یہی تو سارا قضیہ میں نے ابتدائی اسی سے کی کہ جو بینک روڈ کی بلڈنگ ہے، بینک روڈ کا پلازا ہے، اس کے اندر ایک چھوٹی سی پارکنگ ہے، وہ اسی کے مکینوں کے لیے ہے، تاجروں کے لیے ہے، لیکن اس کے باہر ایک بڑا اوپن ایریا رکھا گیا تھا، اور اس کے ساتھ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے جو بلڈنگز بنی ہیں یہ بھی شامل کیا گیا تھا۔ ایک حکومت چلی گئی، ایک دوسری حکومت آئی، اس نے کہا ضرورت ہی نہیں۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ نئی دکانیں بنا دی گئی جو اوپن ایریا تھا۔ تو یہاں کوئی جس کی حکومت آتی ہے وہ اس پلان کو دیکھتا ہی نہیں، اور وہ ایک نیا کام شروع کر دیتا ہے۔ تو وہ پارکنگ بھی ساری اس کی ختم کر دی گئی، اور مظفر آباد میں جہاں بھی پارکنگ پلازا بننے تھے، بدقسمتی سے 1-2 سپیسز تو بنے لیکن کام نہ ہو سکا۔ ٹھیک ہے سر، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ جائکا نے یہاں پہ ماسٹر پلان دیا تھا جس کے تحت تعمیرات ہونی تھی، تو اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہو سکا؟ پھر ایسی جگہوں پہ بھی گھر بنائے گئے ہیں جہاں پہ نہیں ہونے چاہیے، خطرناک ایریاز ہیں جیسے کہ دریا کے کنارے اور نالوں میں گھر بنائے گئے ہیں، تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اس کے علاوہ جو فالٹ لائنز پہ جو گھر بنائے گئے ہیں، اگر خدا نخواستہ وہاں پہ زلزلہ آتا ہے تو کون ذمہ دار ہوگا اس کا؟ یہی تو قضیہ ہے جی کہ کسی بھی دور میں اس طرف جو ٹاپ ہے، یہ کوئی
बस में नहीं होता बल्दिया के, ये बस में नहीं होता डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के, ये बस में नहीं होता डेवलपमेंट अथॉरिटी के, ये एक मजबूत प्लान के तहत, मौसर प्लान के तहत टॉप से इस पे इम्प्लीमेंटेशन होती है। जितने भी लोग ज़लज़ले के बाद तबाह हुए, देहात हमारे उजड़े, उनके बच्चे ज़ाया हुए, फैमिली ज़ाया हुई, तो वो नकल मकानी रश कर गए मुजफ्फराबाद की तरफ। तो यहाँ कोई ऐसा माहौल उस वक्त नहीं था, और अगर आप किसी को रोकते भी थे कि ये बड़ी खतरनाक जगह है, तो एक एमएलए या एक हारा हुआ आदमी उसकी पुष्पनाई के लिए पहुंच जाता था। भरपूर पॉलिटिकल जो मदाखलत रही है उसने मुजफ्फराबाद में सिरे से काम नहीं होने दिया, और वो जहाँ चाहते थे लोगों को आबाद करा देते थे। उन्हें रोकना यहाँ इसलिए इब्तदा में इसलिए आसान नहीं था कि लोग बहुत परेशानी में थे, वो देहात में रह नहीं सकते थे। यहाँ कोई उस तरीके का निज़ाम नहीं था। और फिर जब निज़ाम बना कि सैटेलाइट टाउन्स बनेंगे, 6 से 8 बनेंगे, पहले 2 बने, वो भी पॉलिटिकल। आप देख लीजिए कि एक वजीर ने 2 दफा कैबिनेट में ले जाके गलत फैसले करा के, और वो वजीर आज भी वजीर है इस हुकूमत का, उनका नाम चौधरी रशीद है, वो आज भी वजीर है। 2 दफा उन्होंने गैर आईनी गैर कानूनी काम चौधरी मजीद साहब से कराकर उस सैटेलाइट टाउन का हुलिया बिगाड़ दिया। उससे आगे जो मजीद रकबाजात लेने थे किसी हुकूमत ने फिर उसकी तरफ ये जो मास्टर प्लान था जो परवेज मुशर्रफ के दौर में आपने बताया, इसमें एक ये भी बात थी कि 20,000 लोगों को यहाँ से निकाला जाए, नकल मकानी की जाए, क्योंकि आबादी बहुत बढ़ गई है मुजफ्फराबाद की और ये फाल्ट लाइन पे है। उसके लिए सैटेलाइट टाउन और ठोठा जैसे कि आप बता रहे हैं वो बनाए गए ताकि लोगों को वहाँ पे शिफ्ट किया जाए। तो क्या वजह है कि लोगों को वहाँ पे ज़मीनें एलोकेट नहीं की गई? वो ज़मीनें किन को दी गई हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? इसमें भी बगैर लोगों ने तहकीक तस्दीक के बहुत सारी बात की। मैं आपको दावत दूंगा कि आप वहाँ जाके देखें। बालाकोट एक सिटी बना, अभी तक उसमें एक घर भी नहीं बना। वहाँ 100 से ज़्यादा घर जो लंगरपुरा में बन चुके हैं, और ठोठा के उसी में से एक हिस्से में महाजरीन की बस्ती जो शहर में दरबदर हो रहे थे, वो भी एक बड़ी बस्ती है वहाँ। जो लोगों को प्लाट्स दिए गए थे उसमें जो रुकावट है, ये जो मुजफ्फराबाद के अंदर एक प्लाट्स दिए गए थे, ओपन, वो सारा अमल ओपन सिविल सोसाइटी के सामने हुआ था। प्रॉब्लम उसमें फिर ये आती है, अगर कोई तहकीकात करे, अदलिया आला अदालतें अगर हमारी तहकीकात करें कि एक हुकूमत एक काम कर रही होती है, जो ही वो चली जाती है दूसरी हुकूमत कहती है नहीं इसकी जरूरत है, अब आप इस तरह करें। उस उखाड़ छाड़ के बावजूद आज 100 से ज्यादा घर जो है लंगरपुरा में तकरीबन तैयार हो चुके हैं, बाकियों पे भी काम है। हालांकि डेवलपमेंट अथॉरिटी अब उस तरह मेहनत नहीं कर रही जिस तरह डेवलपमेंट अथॉरिटी को मेहनत करनी चाहिए। उसके यहाँ चीफ इंजीनियर्स लेवल के लोग हैं, पिछले 1.5-2 सालों में चीफ इंजीनियर लेवल के लोग वहां पे रहे। बदकिस्मती से लोग अभी भी आप चेक कीजिए वो दफातर में नहीं आते, तो सैटेलाइट टाउन कैसे बनेगा? सर ये बताइएगा कि मुजफ्फराबाद में जगह जगह सड़कों के किनारे लोगों ने घर बनाए हुए हैं, तो ये किसकी इजाज़त से होता है? इसके अलावा दरिया के किनारे पे घर बने हुए हैं, क्राउन लैंड्स पे लोग काबिज हुए हुए हैं, तो ये किसकी इजाज़त से होता है? इस पे आप क्या कहेंगे? पहली पार्टी जो होती है इसमें महकमा माल होता है जी। जो एक आदमी जमीन खरीद रहा होता है, एक आदमी जमीन फरोख्त कर रहा होता है, एक आदमी जमीन अलाट कर रहा होता है। इस महकमे का नाम है महकमा माल। इसकी तरफ कभी बात नहीं है। ये जो चिट बनती है, जो पर्ची बनती है, ये उसके पास पहला डॉक्यूमेंट होता है। और जब कोई अदारा जाता है, एक तो अदारे काम नहीं करते, कभी कभी अदारों में अगर सख्तगीर लोग आए तो वो तवज्जो देते हैं, वो चले जाते हैं तो दोबारा ये अदारे पैदागिरी के लिए शुरू हो जाते हैं। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो या डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इनकी बस की बात नहीं होती, क्योंकि ये जब इनका आदमी मूव करता है या तो वो पैसे लेके वापस आ जाता है या आगे से एक स्टे पकड़ा दिया जाता है, और जिसके नतीजे में वहां पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। ठीक है, ये बताइएगा कि ये जो प्लाजास कायम किए गए हैं, बल्दिया खुद कहता है कि 32 ऐसे प्लाजास हैं जो गैर कानूनी तौर पर तामीर किए गए हैं, तो ये किसकी इजाज़त से होता है? इनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? मैं रमज़ान में गलत बयानी तो नहीं कर रहा जी। देखिए जी, मेरे मोहल्ले में ये 3 साल पहले एक वजीर तशरीफ लाए, सीनियर वजीर थे, उन्होंने बगैर नक्शे के मेरे घर के करीब एक मल्टी स्टोरी प्लाजे की इजाज़त दे दी, खुद खड़े होके फीता काटा, रिकॉर्ड पे है। आज आप वहां से गुजर नहीं सकते, आज नमाजी वहां से गुजर नहीं सकता। तो पॉलिटिकल लोग जो हैं ये किसी कानून को नहीं मानते, ये किसी कायदे को नहीं मानते। ये मैं एक जमात की बात नहीं कर रहा, PMLN, PTI, PPP, इनके नजदीक ना कोई मास्टर प्लान को, इनके नजदीक ना जायका लैंड यूज प्लान है, ना ये MCDP को मानते, ना आप इनको यहाँ बुलाकर पूछे इन्हें बिल्डिंग कोड्स का पता है। ये दोबारा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी आ गए हुए हैं, इन्हीं की मर्जी के लोग डेवलपमेंट अथॉरिटी में, तो ये इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो गई, ये नहीं रोक सकता। जाहिद अमीन साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारी पॉडकास्ट में तशरीफ लाए। कश्मीर डिजिटल से नौशीन ख्वाजा को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।